reproductive system. Now we are going to start this new topic of this chapter, this female reproductive system. Now this female reproductive system consists of the different part. First of all, we have see the overall of this female reproductive system. याचा टोटल आपण एक ओव्हरऑल पाहणार आहोत एक फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टमचा, त्याचे वेगवेगळे पार्ट्स लोकेशन, देन देअर फंक्शन्स. टोटल जसं आपण मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम पाहिली त्याचे डिफरंट पार्ट पाहिलेत, तसेच त्याचे वेगवेगळे पार्ट्स आपण पाहणार आहोत. नाउ दिस फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम, फर्स्टली देअर कंप्राइज अ डिफरंट पार्ट्स. First one is the pairs of ovaries. Now it is a main or it is a primary sex organs of this female reproductive system. The pairs of ovary presents on the either side of this system. Here is a pair of ovaries which help for the production of the eggs. And now this ovary have the two important functions. One is for the production of the eggs, or it also known as the ovum, and second one, it produce the hormones, that is estrogen and progesterone. Now these are the hormone production and eggs production. These are the two main function of this ovary. Because of this, haploid cells for the generation of new life is formed by this ovary. Such as the male reproductive system मध्ये जसा स्पर्म तयार झाला तसं फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम मध्ये ओव्हरी हे एग्स तयार करते. आपण मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम मध्ये पाहिलं होतं की टेस्टिस मध्ये हा स्पर्म तयार होतो. इट इज अ मेल प्रायमरी सेक्स ऑर्गन्स आहे तो, अँड दिस अ हॅप्लॉइड वन. तसंच फिमेलच्या ओव्हरीमध्ये हा एग जिथे तयार होतो. दिस पेअर ऑफ ओव्हरी विच इज प्रेझेंट्स ऑन द आयदर साइड्स ऑफ दिस अँड विच इज कनेक्टेड बाय द युटेरस. या युटेरसला तो कनेक्टेड आहे. दॅट्स कनेक्शन इज नोन ॲज अ लिगामेंट. नाउ लिगामेंट which help for the connection between this ovary and uterus. Now then it is again connected to the tubes that known as a oviduct. Now second part इथे पाहतो आपण. Second is a pair of oviduct. A pair of oviduct, this one is a oviduct. Oviduct, it is a long tube which is arising from the uterus and which run up to the ovary. Now this is known as a oviduct. Now this oviduct is responsible for the carrying of the eggs which is produced by the ovary. त्या ओव्हरीने जे एग्स तयार केला किंवा ओव्हम तयार केला तो कॅरी करण्याचं काम हा ओव्हिडक्ट करत असतो. Now this and which enter into the uterus, but uterus it enter into uterus later time after the fertilization. This one. Now pairs of oviducts are present. This is the second part of this female reproductive system. Now this pair of oviduct, this consists of again three parts. These are three parts. One is the isthmus, ampulla and infundibulum. जसं आपण पाहतो की हा एक ट्यूब आहे. ट्यूबचा हा जो युटरसच्या बेसला आहे, तो युटरसचा बेसला आहे त्याला म्हणतो isthmus. This one as the isthmus. Then next a swallowing part presents within the fallopian tube. त्यानंतर आपण ampulla and then infundibulum. आता इथे एक लक्षात, आपण ओव्हिडक्ट म्हणले आहे आणि याला फॅलोपियन ट्यूब सुद्धा म्हणले आहे. दोन्ही नाव एकच आहेत. जसं फॅलोपियन ट्यूब म्हणा किंवा त्याला ओव्हिडक्ट म्हणा, दोन्ही एकच आहे. दोन्ही शब्द त्या एकाच पार्टचे आहेत. ना ह्या पार्टला परत तीन पार्ट आहेत. एक पहिला पार्ट आहे जे युटरसला कनेक्टेड आहे, त्याला म्हणतो isthmus. सेकंड आहे ampulla अँड थर्ड म्हणजे infundibulum. नाउ दिस infundibulumचा हा पार्ट समोर आला आहे. दिस आर द फ्लॅटन स्ट्रक्चर और कोनिकल फ्लॅटन स्ट्रक्चर. जसं कोनिकल फ्लास राहते त्या टाईपचं स्ट्रक्चर असतो. अँड दे हॅव द फिंगर लाईक प्रोजेक्शन. हे दिसतं आपल्याला, फिंगर आपल्या बोटासारखे असे फिंगर लाईक प्रोजेक्शन दिसतात. दे आर ओपन टुवर्ड्स दी ओव्हरी. That's infundibulum. This is a part of this fallopian tube. Now, what is the function of this fallopian tube? It receives the eggs which is produced by the ovary. म्हणजे हा जो फिम्ब्री म्हणतो आपण त्याला फिंगर प्रोजेक्शन, it receives the eggs towards the infundibulum, then ampulla, then isthmus. But the actual fertilization take place inside the ampulla. म्हणजे हा एग्स इथे येतो ampulla पर्यंत नंतर फिरत राहत होतो इथे. ampulla मध्ये फर्टिलायझेशन होत असते. देन केव्हा होईल, जेव्हा स्पर्म एंट्री करेल, इथून स्पर्म एंट्री करेल तेव्हा इथे. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस. त्या टोटल याला म्हणतो आपण
fallopian tube. This is the first. Second part, पहिला आपण पेअर ऑफ ओव्हरी, देन अ पेअर ऑफ ओव्हिडक्ट किंवा त्याला म्हणतो आपण पेअर ऑफ फॅलोपियन ट्यूब. देन थर्ड वन इज अ युटेरस. युटेरस म्हणजे जे पूर्ण गर्भाशय म्हणतो आपण त्याला, ते दॅट्स नोन एज अ युटेरस. दिस वन इज अ युटेरस. नाउ दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम वेअर द ॲक्च्युअली एम्ब्रियोची डेव्हलपमेंट टेक प्लेस. जे एम्ब्रियोची डेव्हलपमेंट होते, लहान बाळाचा जो वाढ होत असते ते या युटेरसमध्ये होत असते. नाउ दिस युटेरस इट इज मेड अप फ्रॉम डिफरंट लेअर. जसं आता हा जाड मस्क्युलर लेअर असते, थिक लेअर असतो, तर आउटर लेअर, मिडल लेअर अँड इनर लेअर. जसं आउटर लेअर जे असतो दिस नोन ॲज अ पेरीमेट्रियम, हा मेम्ब्रेन आहे. सेकंड मधा जो लेअर आहे तो जाड, सर्वात जाड मायोमेट्रियम, दॅट इज इट इज मेड अप फ्रॉम स्मूथ मसल फायबर. आणि आतला इंडोमेट्रियम वॉल हा फोल्डेड असते, असा फोल्डिंग. दीज आर द 3 layers of this wall is made. That's uter. This is a total uterus. Uterusचा हा wall आहे. That's a main is a endometrium wall present surround this. Now this is the cavity, uterus cavity, where there is actually development of this embryo take place. हा वरचा पार्ट दिसतो आपण त्याला युटेराइन फंडस म्हणतात, युटेराइन फंडस. दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. पहिला आपण pair of ovary, pair of oviduct, and third one is a uterus. Now this uterus is a muscular wall. Now then fourth part is a vagina. Now this is the lower part is a vagina, where the copulatory organs are to, and where the deposition of the sperm takes place. Now these are the last part is a vagina. This is a external part. Along this, not external is also internal. External is a external genitalia. The vaginal, it is a long tube near about 4 to 7 inch long. Then आता यामध्ये आणखी एक पाहिलं आपण की जो द कनेक्शन बिटवीन दिस युटेरस, आता जे युटेरस आणि वजायना यामधलं जे कनेक्शन आहे, दॅट कनेक्शन इज नोन ॲज अ सर्व्हिक्स. दिस इज नोन ॲज अ सर्व्हिक्स. सर्व्हिक्स हा इम्पॉर्टंट पार्ट आहे, बिकॉज ऑफ दिस इन फिमेल जेनाटल ट्रॅक मधला सर्व्हिक्स हा इम्पॉर्टंट आहे. बिकॉज ऑफ दिस these are the closed one, they can be opened during this entry of this sperm or during the discharge of this during the menstruation. हा एक important आहे. This is a connection between uterus and this vagina. Now this cervix is having the small canals, this known as a cervical canals. These are cervical canals. Now this total system जी असते, this total reproductive system which is located in the abdominal area. Abdominal area मध्ये ज्यामध्ये जो आपला पेल्विक गर्डल आहे, आकड हाड असते, पेल्विक गर्डल मध्ये त्याचं लोकेशन आहे आणि त्यामध्ये तो फिक्स आहे. दॅट्स टोटल फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. देन देर इज प्रेझेंट ऑल्सो प्रेझेंस ऑफ द पेअर्स एक्सटर्नल जेनाटिलिया. दिस एक्सटर्नल जेनाटिलिया इज आउटसाइड ऑफ द व्हाजाइना. नाउ वी कॅन सी इन अ लॅटर वन. आपण टोटल सर्व पार्ट हे डिटेलमध्ये पाहणारच आहोत. दे हॅव दी एक्सटर्नल जेनाटिलिया इज अ आउटर. जसं मेलमध्ये पेनिस असते एक्सटर्नल जेनाटिलिया, फिमेलमध्ये एक्सटर्नल जेनाटिलिया इज नोन ॲज अ वुल्वा. इट इज अ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ दिस फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्ट. देन नेक्स्ट आपण जर पाहतो शकतो पेअर ऑफ फेस्टिब्युलर ग्लँड्स. आता याच्यामध्ये काही फेस्टिब्युलर ग्लँड्स आहेत. नाउ दिस नोन ॲज अ बल्बो युरेथ्रल ग्लँड्स, सॉरी बर्थोलिन ग्लँड्स. आपण बल्बो युरेथ्रल मेलमध्ये पाहिला, फिमेलमध्ये एक बर्थोलिन ग्लँड असतात. जसं इन केस ऑफ मेल दिस कॉपर्स ग्लँड्स और बल्बोयुरेथ्रल ग्लँड इज हेल्प फॉर द सिक्रेशन ऑफ स्टिकी फ्लुइड्स. एक वॉटर फ्लुइड असेल किंवा एक फिस्कस फ्लुइड तयार करते, ते ल्युब्रिकेशनचं काम करण्यासाठी. तसं फिमेलमध्ये सुद्धा एक ग्लँड्स आहे, त्याला म्हणतो आपण फेस्टिब्युलर ग्लँड किंवा त्याला बर्थोलिन ग्लँड, विच इज प्रेझेंट ऑन द साइड ऑफ द व्हाजाइना. दिस व्हाजाइनाचे दोन लेयर्स आहेत, लेयरच्या साईडला जे असतात ते ग्लँड विच सिक्रेट द म्युकस. तो म्युकस का सिक्रेट करतात? बिकॉज ऑफ दी फॉर ल्युब्रिकेशन. आतमधला जो पार्ट ल्युब्रिकेट करण्यासाठी एक असतो, स्मूथ करण्यासाठी असतो. देन इट ऑल्सो टेक पार्ट इन द डिक्रीजिंग द pH ऑफ द व्हाजाइना, बिकॉज द pH ऑफ द व्हाजाइना इज ॲसिडिक. आणि ॲसिडिक कंडिशन जेव्हा स्पर्म एंट्री करतील तर स्पर्म जिवंत राहू शकत नाही. मग त्यावेळेस काय होते की ते ल्युब्रिकेट करतात. ड्युरिंग द इंटरकोर्स दिट्स पार्ट इज ल्युब्रिकेटेड ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ दिस बर्थोलिन ग्लँड्स, आणि त्यामुळे तो अल्कलाईन होते. त्यामुळे तिथं स्पर्म आल्यानंतर जिवंत राहतात, नंतर ते एंट्री करतात.
हे आपल्या इथे जो पाहिला दॅट्स अ पेअर ऑफ व्हेस्टिब्युलर ग्लँड्स. And last one, pair of mammary glands. Mammary glands which here for the production of the milk in the female after the birth of the child. लहान मूल जन्मल्यानंतर त्याला दूध पाहिजे आईचं. That's a mammary glands. They are produced. They can be mature and then produce the production of the milk take place. आता हा सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर मध्ये येते. मेन पार्ट आपल्याला ते सांगायचे आहे तो फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम मध्ये पेयर्स ऑफ ओव्हरीज. दिस अ पेयर्स ऑफ ओव्हरीज, देन पेयर्स ऑफ ओव्हिडक्ट, अ पेयर्स ऑफ ओव्हिडक्ट, देन दिस इज अ युटेरस, then third one is the uterus and fourth one is a vagina. The fourth one is a vagina and vagina च्या बाहेर जो external genital आहे त्याला तो vulva. Now these are the different part of the female reproductive system. This diagram is very important for examination point of view because of this diagram taken from this also books and also is present in the NCERT book. सर्वात महत्त्वाची डायग्राम ही आहे. Now we can see this structure on the second diagram. यामध्ये सुद्धा आपण पाहू शकतो की जेव्हा हे जे 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर जे असते त्यामध्ये कशा टाईपचा दिसतो. हा मस्क्युलर वॉल दिसते आपल्याला युटेरसचा. दिस इज अ युटेराइन वॉल, मस्क्युलर वॉल. आउटर हा दिसतो आपल्याला. इज अ पेअर ऑफ ओव्हरी. दिस इज अ क्लोज इनक्लोज ओव्हरी आहे. जेव्हा त्याला कट केल्यानंतर अशा टाईपची दिसते आपल्याला. नाउ दिस इज द लिगामेंट्स. हे सर्व लिगामेंट्स कनेक्टेड आहेत. हे युटरसला लिगामेंट कनेक्टेड आहे. इथं वर तो फॅलोपियन ट्यूबला लिगामेंट्स कनेक्टेड आहे. खाली तो लिगामेंट्स हे कनेक्टेड आहे. म्हणजे ओव्हरी अशी फ्री नाही, पूर्ण अशी फ्री नाही. ही इज कनेक्टेड टू दी टोटल युटेरस अँड दिस फॅलोपियन ट्यूब. दॅट्स अ ओव्हरी. हे पूर्ण टोटल स्ट्रक्चर जे आहे ओव्हरऑल, जेव्हा त्याला आपण कट सेक्शन घेतो, कट सेक्शन घेतल्यानंतर या टाईपचं आपल्याला स्ट्रक्चर दिसते ओव्हरीमध्ये इन दिस टाईप. ठीक आहे, दिस पेअर ऑफ ओव्हरी. नंतर आपण जे पाहिलं फॅलोपियन ट्यूब. दिस इज अ अशी फॅलोपियन ट्यूब इज इनक्लोज अशी राहते. ओपन केल्यानंतर आपल्याला हे या टाईपचे दिसते. इकडचा ओपन कट सेक्शन केला आहे तो, अर्धा कट केला आहे, अर्धा क्लोज आहे तो. दिस इन्फंडिबुलम, दॅट्स ॲम्पुला अँड इस्थमस. आणि हे नंतर इंट्रान्युरल्स म्हणजे एंट्री करणारा जो आहे हा युटेरस. युटेरसचे 3 वॉल आहे, पेरिमेट्रियम, मिझोमेट्रियम अँड इंडोमेट्रियम. इंडोमेट्रियम हा फोल्डेड सेक्शन असते. ठीक आहे. दिस इनसाइड इज द बॉडी ऑफ द युटेरस. युटेरसची पूर्ण बॉडी आहे कॅव्हिटी. तर द एम्ब्रियोज डेव्हलपमेंट टेक प्लेस. आपण हा पार्ट पाहिला होता. दिस इज नोन ॲज अ सर्विक्स. दिस इज नोन ॲज अ सर्विक्स पार्ट. नाउ दिस सर्विक्स पार्ट विच ओपनिंग ऑफ दिस व्हजाइना इन टू द युटेरस.